اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الایمان عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه فقال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فقال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فقال أخبرني عن إماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وإن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتداولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا قال يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. پہلی بات مشکات شریف کی اس سے پہلے انما الاعمال بالنیات والی حدیث مبارکہ تھی اور اس کے بھی راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے اور نیت کا عمل کا دار و مدار نیت پر کہہ کے صاحب مشکات نے اس کو تبرکاً نقل کیا ہے. کتاب مشکات کی ابتدا اس حدیث مبارکہ سے ہے کتاب الایمان سے، اس لیے کہ اصل ایمان ہے. جتنے اعمال ہیں ان سب کا فائدہ، ان سب کا ثواب وہ ذریعہ نجات بنے کب؟ جبکہ ایمان ہو. ایمان کے بغیر یہ سارے کے سارے اگر کوئی شخص ایمان نہ لاوے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، یعنی نقل کرتا رہے اور یہ کل کا کل ضائع جائے گا. اس لیے کہ ایمان ہی ہے ان تمام اعمال کو بچانے والا. اسی لیے ہم سب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں بھی اگر آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو ایمان بچا کے لے چلیے. ایمان ہوگا تو کم سے کم عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں جتنا کیا ہوگا وہ تو معتبر ہوگا. اور پھر یہ ایمان ایسا آپ کے ساتھ رہے گا کہ آپ اگر جہنم میں بھی کسی عذاب کی بنا پر ڈالے گئے تو بھی یہ ساتھ جائے گا، ساتھ چھوڑے گا نہیں اور لے کے نکل آئے گا. کب؟ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دن رکھا تو بھی نکالے گا ایمان ہی. اس لیے اس کی اولیت، اسے اولیت حاصل ہے. اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حرج کیا ہے ان کو مومن کہنے میں. سب تو کلمہ گو ہی ہیں. ایمان بچانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں،
मैं पूरी तफसीर में आपको न ले जाऊंगा, इतना कहूंगा जरूर कि ईमान का मादा अमन है। इसका मतलब ईमान के माना अमन देने वाला। तो अगर कोई कहे कि दहशत फैलाने वाला ईमान होता है, तो ईमान दहशत फैलाने वाली चीज नहीं है। और मोमिन के माना भी जो अमन देने वाला है। इसीलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करके दिखाया भी कि जब ऐसा मौका आया कि बदला लेते, तो कहा मन दखला फी दारे अबी सुफियान फहुव आमिन, जो अबू सुफियान के घर में चला गया उससे पनाह है। तो ईमान आमिन, ईमान से है, पनाह देने वाली चीज भी है ईमान। क्योंकि बात बहुत लंबी है और वक्त कम है, थोड़ी थोड़ी बात आप सुनिए दर्स के तौर पर। और सुनिए, ईमान नाम किस चीज का है, सारी बहुत लंबी तफसीर में न जाते हुए एक बात कही है कि वसानियो अन्नहु अमल क़ल्बे व लिसान मान। ईमान नाम किस चीज का है, जब जुबान और दिल दोनों मुत्तहिद हो साथ साथ, इस दोनों का काम करना, जुबान का भी और दिल का भी, ये क्या है, ईमान है। ऐसा नहीं कोई जुबान से कहे और दिल उसकी तस्दीक न कर रहा हो, और दिल के अंदर रखे जुबान से न कहे, मोमिन नहीं होगा। ये हो सकता है कि अल्लाह की बारगाह में उसे मोमिन कहा जा रहा हो, लेकिन इंदर नास अंदर कहे कि हम नहीं मानते अल्लाह के सिवा किसी को माबूद, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन दिल ही में कहे, जुबान से न कहे, आप मुसलमान कहेंगे उसे? क्यों? दिल की हालत तो हम जानते नहीं। और जुबान से कह रहा हो, दिल उसकी तस्दीक न कर रहा हो, तो हमको घपला तो देगा कुछ दिन साथ में रह के, लेकिन उसके चूंकि ये आजा का उस्ताद है, बादशाह है, सब कुछ है, ये कोई ना कोई अमल ऐसा कराएगा जिससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि जुबान में और दिल में तार नहीं है, दोनों साथ साथ मुत्तहिद हों, उसका नाम ईमान है। और बाकी बात बहुत सारी। और उसी के बाद अहकाम शरइया का निफाज होता है। कोई शख्स मोमिन ना हो, उससे नमाज का मुतालबा नहीं। उससे क्या मुतालबा है? या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ लोगों, कहो नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ईमान इस्लाम का ऐलान किया है, उस वक्त सबसे ये नहीं कहा कि चलो नमाज पढ़ो, मैं अजान देता हूं, मैं जानता हूं, और नमाज किसे कहते हैं मैं समझता हूं, मैं तुमसे कराना चाहता हूं, ऐसा मुतालबा नहीं किया जी। उसी के सिलसिले की पहली फसल हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, वो फरमाते हैं कि बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता यौमिन, इसी असना में कि हम हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन क्या थे, मौजूद थे। इस हालत में कि हम लोग मौजूद थे, मौजूद नहीं कहा है, नानो हाजिरुना कह सकते थे, लेकिन बात इतनी कहनी थी कि इसी असना में, इसी दरमियान में कि हम लोग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे। इस तरह अलैना रजुल, एक शख्स नमूदार हुआ हम पर। तो तला के बारे में नमूदार के होने, जाहिर होने के माना है, तो जाहिर हुआ हम पर, और फिर आने वाले की शक्ल बयान करने लगे। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शदीदो प्याज़िस्या, उसका कपड़ा निहायत सफेद था, और शदीदो सवादिशार, और उसके बाल निहायत काले थे। ला युरा अलैहि असर सफर, और फिर हैरत भी बयान कर रहे हैं कि एक तो ये था कि कपड़ा उसका साफ था, और बाल भी निहायत काले थे। कहीं दूर का होता तो आसार सफर होते, तो ला युरा अलैहि असर सफर, उस पर सफर के आसार दिखाई नहीं देते थे, नजर नहीं आ रहे थे, मुसाफिर नहीं मालूम होता था। वला यारिफुहु मिन्ना अहदुन, लेकिन हम लोग ये सोचने लगे करीब का है, तो करीब का वक्त था तो पहचानते, तो वला यारिफुहु मिन्ना अहदुन, हम में से कोई उसको पहचानता भी नहीं था, उस आने वाले को।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाके यहाँ पास तक नहीं है, पास के हैं, हुजूर के पास बैठ गया वो। इस बैठने की मुख्तलिफ तफसीलें बयान की हैं। एक तफसील ये भी बयान की है कि करीब आके कहा अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, आप पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, अल्लाह के रसूल। हुजूर ने कहा वालेकुम सलाम, और तुझ पर भी अल्लाह की सलामती नाजिल हो। फिर उसने कहा उदनु, मेरे करीब आइए, करीब हो जाइए। फदना, तो अब कुर्बत की बात है, लेकिन मुख्तलिफ हदीसें मुख्तलिफ रावियों से मरवी है। ये हजरत उमर इब्न खत्ताब से मरवी, वो फरमाते हैं कि जलसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि वो बैठा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। फसनदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि, अपने दोनों घुटनों को हुजूर के घुटने शरीफ से टेक दिया, यानी नमाज की तरह बैठा। अभी तर्जुमा मैं कर रहा हूं, कुछ बताऊंगा आपको। आने वाला कैसे बैठा? फसनदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया आने वाला, और उसने अपने दोनों घुटनों को हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने शरीफ की तरफ लगा दिया, टेक दिया। वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़ज़ैहि, और अपने दोनों हथेलियों को अपनी दोनों रानों पर रखा, यानी नमाज की हालत में बैठा। फ़क़ाल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़बिरनी अनिल इस्लाम। तो एक तो हज़रत जिब्रील अमी ने, वो शख्स जिब्रील अमी, इसीलिए इस हदीस को हदीस जिब्राइल कहते हैं, बाद में इसकी वजाहत मौजूद है कि बैठने वालों को, और उसमें उमर इब्न खत्ताब जैसे सहाबी हैं, ये बैठने वालों को बैठने का तरीका बताया कि नबी की बारगाह में मैं बैठ रहा हूं तो ऐसा नहीं कि आके मैं चार जानू बैठ गया। चार जानू बैठना इसको बोलते हैं, और दो जानू बैठना, दो जानू बैठना नमाज की हालत है, और दोनों हाथों को रान पे रखना, जानू पे रखना, ये नमाज की हालत। अभी हम उस हालत में बैठे हुए थे। बस ये है कि रुकू और सजदा किसी का तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिब्रील अमी ने ये बताया कि इस तरह बैठा जा सकता है। अदब ये है कि किसी की बड़े की बारगाह में, मुअज़्ज़ज़ की बारगाह में, लायक एहतराम की बारगाह में, जिसका अदब एहतराम करना उसकी बारगाह में बैठने का तरीका यह है कि दो जानू बैठो, और हाथ इधर उधर नहीं, अपने दोनों हाथों को रानों पर रख के बैठो। यही तरीका है, अदब है। तो अगर नमाज किसी हालत में बैठना शिर्क होता तो न जिब्रील करते न रसूल खामोश रहते। आका का खामोश रहना और जिब्रील का बैठना बताता है कि अदब और एहतराम में इस तरह का बैठना खिलाफे शरा नहीं है। अगर इस बैठने को कोई कहता है कि नमाज की हालत वाला है, चाहे खड़े होकर नमाज की हालत में कोई किसी के सामने खड़ा हो या बैठा हो इस हालत में, तो ये शिर्क नहीं है। हाँ, एक सजदा रुकू किसी के लिए किया जाएगा तो शिर्क होगा। बल्कि इसमें और नाजुक पहलू बताऊं मैं, नियत इबादत होगी तो अदब और एहतराम अजीब सा है। लखनऊ वालों के यहाँ जाइए तो सलाम करते हैं, उस सलाम को कहते हैं फारसी सलाम। नहीं देखा होगा आपने, लखनऊ जाइए घूमिए और किसी पुराने को सलाम कीजिए, खाली आप अपने तौर से सलाम कीजिए, अस्सलाम वालेकुम, तो झूठ के कहेगा वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। इसी को फारसी कहते हैं। झुक के जवाब देने को सलाम फारसी कहते हैं, झुक जाता है, तो रवाज है वहां का। इस झुकने को बेवकूफ कहे इबादत कर दी तो बेवकूफे होगा, क्या कह सकता है उसको। अब इसकी वजाहत के बजाय मैं आपको जल्दी से आगे बढ़ा दूं और के कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर हजरत
मुल्ला अली कारी ने बड़ी प्यारी बात कही है, जिब्रील अमी ने या मोहम्मद क्यों कहा? ये इतना अदब करने के बाद या मोहम्मद से क्यों मुखातब किया? की आयत करीमा है, ला तजअलू दुआ रसूल का दुआए बादकुम बादा, जैसे एक दूसरे को बुलाते हो इस तरह नबी को मत बुलाओ। और लाने वाले वही जिब्रील अमी है, तो इन्होंने या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहा? या रसूल अल्लाह क्यों नहीं कहा? कह सकते थे ना। एक तो यह कि ये आयत करीमा में लगता है कि मलाइका मुखातब नहीं है, एक जवाब तो ये है। लेकिन मुझे जो दूसरा जवाब दिया है मुल्ला अली कारी ने, वो ज्यादा पसंद आया। वो कहते हैं कि ये आयत करीमा नाजिल नहीं हुई थी तब बैठे थे। मुझे लगता है उससे अच्छा ये जवाब है कि जिब्रील अमी भी उस वक्त तक नहीं कहा उन्होंने जब तक ममानियत उस वक्त कहा जब तक ममानियत नहीं आई थी। आ गई तो या रसूल अल्लाह ही कहते थे। और तीसरी बात उन्होंने यही एक बात बताई है कि आने वाला शख्स है, बैठा, जाहिरी हालत उसकी हाथ पैर वाली है, जाहिरी हिसाब से मर्द है, जाहिरी हिसाब ही से तो रजूल कह रहे हैं, फरिश्तों को रजूल नहीं कह सकते। ये सैयदुल मलाइका को रजूल करके मुखातब करना, और वो भी ऐसा सहाबी कि हुजूर फरमाते हैं लौकाना नबीउम मिन बादी लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो अलबत्ता उमर होते। और वो आने वाले को पहचान नहीं रही है, न पहचानने का तो ऐलान किया कि करीब का लगता था बाल और कपड़े से, और न पहचानने से दूर का लगता था। तो पहचानते तो नहीं थे, न पहचानते हुए और रजुल कहना इस बात का सबूत है कि जाहिरी लिबास में कोई ऐसी शक्ल सूरत में आए तो उसे हम मर्द ही कहेंगे, रजुल कहेंगे। अगरचे वो नूरानी हो तो लिबास बशरियत में होना और है और हकीकत का होना और है। क्यों? इसलिए कि वो हकीकत थी क्या? जिब्रील अमी की नूरानी, और जिस शक्ल में थे, हमेशा साहब बड़े खूबसूरत से दहिया कलमी उन्हीं की शक्ल सूरत में आया करते थे। तो उस शक्ल में आना जिब्रील अमी की हकीकत नहीं है। एक जगह कुरान ने भी उनको बशर भी कहा है। हजरत मरियम की बारगाह में जब आए तो क्या कहा अल्लाह ने? फतमस्सल लहा बशरन सविया, उनके लिए सूरत बना ली मुकम्मल इंसान की। मुकम्मल इंसान की सूरत में तो ये फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया है कि जिस शक्ल में चाहें अपने को तब्दील कर दें और उस शक्ल सूरत में आ सकते हैं। जिन्नात को भी इख्तियार दिया अल्लाह ने, लेकिन वो नारी है, ये नूरी है। और उसके बाद पूछा कि अखबिरनी अनिल एहसान, अनिल इस्लाम, इस्लाम के बारे में। हदीस का टुकड़ा पढ़ते वक्त छूट गया था, आगे है ईमान और इस्लाम दोनों का है। अनिल इस्लाम, खबर दीजिए मुझको इस्लाम के बारे में। तो हुजूर ने कहा अल इस्लाम अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देना इस बात की कि नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल उसके बंदे हैं। वो तो कीमत सलाह, और नमाज कायम करे, तू गवाही दे और तू नमाज कायम करे और तू ज़कात दे और रमज़ान का रोज़ा रखे और हज करे तू अगर इस्तिताअत रखता है ज़ादे राह की। हजरत जिब्रील अमी ने पूछा अखबिरनी अनिल इस्लाम, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में न जानते होते
تو بیان کرتے؟ تو یہ کسی کو نہیں کہنا چاہیے آ کے بتایا ہوتا تو الٹا ہوتا، آنے والے تو بتا۔ جو پوچھا تھا کہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے، تو جواباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ابتدائی زمانے کی حدیث ہے اور اس وقت نماز روزے حج و زکات کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا ہے، نہیں جانتے، یہ بتانے آئے ہیں، تو کہتے آنے والے تو ہی بتا کہ اسلام کیا ہے۔ بتانا فوراً اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوں یا کسی عمل کی فرضیت کا نزول ہو، وہ الگ ہے، ہمارے علم کا معاملہ الگ ہے۔ جبریل امین نے پوچھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کر دیا۔ ایک تو یہ ہے، دوسرے بعد کی حدیث ہے، لیکن سیدھے تو یہ ہے کہ پوچھا اسلام کے بارے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی تم دو، اور نماز قائم کرو، زکات دو، روزہ رمضان کا روزہ رکھو، اور حج کرو اگر استطاعت سے زیادہ راہ کی۔ اسلام بتایا تو ایمان کیا ایمان الگ ہے؟ تو بیان کیا، کچھ چیزیں رک گئی ہیں، اس میں آگے حدیث میں ہے کہ جب یہ بتا دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہا آنے والے شخص نے صدقتا، آپ سچ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، یہی ساری چیزیں ہیں۔ فعجبنا لہو، تو ہم کو تعجب ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس کے اس بولی پر تعجب ہوا کہ یسألہ ویصدقہ، پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پوچھتا تھا، چپ ہونا چاہیے، اور تصدیق کرتا ہے، تو اس کا مطلب ایک اور واضح ہو گیا کہ کسی بات میں جاننے والا پوچھے تو پوچھنے سے اس کے نہ جاننے کا اعلان مت کیجیے، کبھی بتانے کے لیے پوچھتا ہے، اس کا پوچھنا اپنے کمیلمی لاعلمی کا پتہ نہیں دیتا، ورنہ جبریل امین کا تصدیق کرنا اور عمر فاروق کا تعجب اور حیرت میں پڑ جانا اس بات کا ثبوت ہے۔ فعجبنا لہو، ہم نے اس کے اس جملے پر تعجب ہمیں ہوا، یسألہ ویصدقہ، پوچھتا بھی ہے انہی سے، آقا سے، اور اس سے تصدیق بھی کرتا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، اور پھر کہا اس آنے والے نے کہ ایمان کے بارے بتائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، یہ کہ تو ایمان لا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تو ایمان لا اچھی بری تقدیر پر۔ یہ ہے مکمل ایمان۔ اسلام اور ایمان دو جگہ، چونکہ سوال دو کیا تھا تو اللہ کے رسول نے دو جگہ بتا دیا، آپ فکر مت کیجئے۔ الاسلام والایمان، کچھ لوگ کہتے ہیں واحد، اسلام و ایمان ایک ہی ہے، جو مسلم ہوگا وہی مومن ہوگا، اور جو مومن ہوگا وہی مسلم ہوگا۔ اس کا مطلب دونوں کی موجودگی میں یہ ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں ہمارے ذمہ آتا جتنا پہلے اسلام میں بتایا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ یہ بھی اور وہ بھی۔ اب کلمہ کیا اسے کہتے ہیں، نہ ایمان مفصل پڑھیے، ایمان مفصل پڑھیے، تو اب اس کی وضاحت بھرپور ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان نام ہے اللہ کی الوہیت کے اعتراف کرنے کا، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان لانا آسان نہیں سمجھنا چاہیے، ایمان لانا بڑا کٹھن ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان لانا، بول تو دیا ہم نے اللہ پر ایمان لانا، لیکن اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جتنے صفات ہیں، اللہ کی جتنی صفتیں ہیں،
اس میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے جیسے اللہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے، مٹنے والا نہیں ہے، انمٹ ذات ہے، لا فانی ہے، اس لیے اس کی ساری خوبیاں، میں مثال بتا دوں، یہ رنگ ہے، رنگ دیوار کا کب تک رہے گا؟ جب تک دیوار رہے گی۔ ڈال دیجئے رنگ باقی رہے گا، کھڑا رہے گا، دیوار چلی جائے گی تو دیوار جائے گی، رنگ بھی جائے گا۔ اس لیے کہ توڑ دینے والی چیز ہے، ضرورتاً توڑی جاتی ہے، یا اس پر کلر چڑھا دیا دوسرا کلر اس پر چڑھ جائے گا۔ یہ فنا کے گھاٹ، یہ خوبی اس کی اترنے والی ہے۔ آج کچھ رنگ ہے، کل کچھ ہے، روز رنگ بدلتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جتنی صفات ہیں انمٹ ہیں، لافانی ہیں، کبھی بھی اس کو فنا نہیں ہے۔ تو کسی ایک صفت کا، اللہ کی ذات کا تو بہت بڑی بات ہے، اس کے صفات کا انکار بھی کفر ہے۔ تو اللہ آمن تو باللہ کر کے بات رک نہیں جاتی، اور پھر اس نے جتنے کو نبی کہا ہے ان تمام کو نبی ماننا ضروری ہے، جتنے کو رسول کہا ہے اتنے کو رسول ماننا ضروری ہے، جتنی کتابیں نازل کی ہیں، منزل من السماء جتنی کتابیں ہیں ان سب پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی لیے تو آمن تو باللہ ہے، اور ملائکہ پر، وہ ملائکت ہی ہے، آمن تو باللہ ہے، وہ ملائکت ہی، اور اس کے ملائکہ وہ کتب ہی، اس کی کتابوں پر، وہ رسول ہی، اس کے سارے رسولوں پر۔ ہم نہیں پڑھتے ہمارا رسول لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں سے رسالت کی بیس پر ہم کسی کی تفریق نہیں کرتے، اور نبی کی نبوت کے بیس پر کسی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ فضیلت تو قرآن نے بیان کی، تلک الرسل فضل بعضهم علی بعض، ہم نے تھوڑا کہا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت اسی نے دی ہے، لیکن شان نبوت میں، نبوت و رسالت میں ہر نبی نبی ہے اور ہر رسول رسول ہے، تو رسول ہی اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس میں جو بیان کیا ہے، اور پھر کیا کہا ہے؟ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر، یعنی قیامت کا آنا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو اسلام و ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے اس کی تفسیر میں جائیے گا تو رسول کی رسالت کے ماننے کا مفہوم، رسول کی ساری خوبیاں تسلیم کرنی پڑے گی جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں۔ کسی ایک خوبی کا بھی انکار کریں گے تو ایمان چلتا بنے گا۔ تو ایمان بچانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور کافر ہونے کے لیے تھک گیا میں کہتے کہتے، کافر ہونے کے لیے کسی ایک بات کا انکار، مثال کے طور پر ابھی حاجی صاحب آیات تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی بے، بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک کے درمیان کسی ایک نقطے کا، کسی ایک حرکت کا اور کسی ایک لفظ کا انکار، حرف لفظ لمبا ہوتا ہے، ایک حرف کا بھی انکار، جسے الحمدللہ ہے یا بسم اللہ ہے، بے کا انکار کفر ہے۔ تو کافر ہونے کے لیے ایک کا انکار، پورے قرآن کا انکار کفر نہیں ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھ کے نبی کی عظمت کا انکار کرتے ہیں اور وہ قرآن میں ہے، تو باقی بات مان کے بھی اپنا بگاڑتے ہیں، اس لیے کہ باقی بات ماننے سے ایمان، پوری بات ماننے سے ایمان بچتا ہے، کچھ نہ ماننے سے ایمان بچتا نہیں ہے۔ تو اگر کہیں فضیلت ہے تو اسے ماننا پڑے گا، اور جب آپ مانیں گے تبھی ایمان بچے گا۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی توفیق دے کہ ہم ہوش و حواس درست کر کے ایمان، اپنا ایمان بچانے، اور کسی کمزور ایمان والے کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنا ایمان غائب نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔